मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तेरी शिक्षाएं हर पल, तेरी शिक्षाएं हर पल, मन में समाए खुशबू की तरह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तेरी शिक्षाएं हर पल, तेरी शिक्षाएं हर पल, मन में समाए खुशबू की तरह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तुम्ही ने सिखाया हमको श्रीमत पे चलना, जो गिरते हैं उनको उठा के जग को बदलना। तुम्ही ने सिखाया हमको श्रीमत पे चलना, जो गिरते हैं उनको उठा के जग को बदलना। सुख दुख में हंसते रहना, सुख दुख में हंसते रहना, बाबा कहे यही जीने की अदा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। तेरी शिक्षाएं हर पल, तेरी शिक्षाएं हर पल, मन में समाए खुशबू की तरह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे न्यारे न्यारे बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा,
प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिल वाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।
ఓం శాంతి. అచ్చా, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. దసరా శుభాకాంక్ష. మరి ఈరోజు సాకార వాణిలో బాబా చెప్తున్నారు, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी. तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है. डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है. బాబా చెప్తారు, మీరందరూ ఇప్పుడు
ఆత్మీక గుప్తంగా ఉండే సాల్వేషన్ ఆర్మీ అయినారు. సాల్వేషన్ ఆర్మీ అంటే ఎవరు మునిగిపోతారో వాళ్ళని సేవ్ చేసేవాళ్ళు, రక్షణ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎట్లా వరదలు వస్తూ ఉంది అన్ని చోట్ల, అందరూ ఇట్లా మునిగిపోతూ ఉన్నారు నీళ్ళలో, వాళ్ళని రక్షణ చేసే పైగా తీసేవాళ్ళు, వాళ్ళ పేరున సాల్వేషన్ ఆర్మీ చెప్తారు. అయితే మన ఆత్మీక సాల్వేషన్ ఆర్మీ ఎవరు ఈ సంసార సముద్రంలో మునిగిపోతూ ఉన్నారు, వికారాన్ని సంసారంలో, వాళ్ళందరినీ మనం పైగా తీయాలి, రక్షణ చేయాలి అందరినీ. అట్లా రక్షణ చేసేవాళ్ళు ఆత్మీక సాల్వేషన్ ఆర్మీ వాళ్ళు. మొత్తం ప్రపంచాన్ని సాల్వేజ్ చేసేది అంటే రక్షణ చేయాలి అందరినీ. మళ్ళా ప్రశ్న, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारी कल्प में नहीं होती है? ఈ సంగం యుగంలో తండ్రి ఏ ఒక యూనివర్సిటీని ఓపెన్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ యూనివర్సిటీ మొత్తం కల్పంలో ఉండదు. సంగం యుగంలో మాత్రమే ఈ యూనివర్సిటీ అనేది ఉంటుంది. ఏమాది, ఏం యూనివర్సిటీ? राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी और कॉलेज संगम पर ही बाप ही आकर के खोलते हैं. దాని ఆన్సర్ ఏమంటే, రాజ్యం ప్రాప్తి చేసుకునే దానికోసం చదివేదానికి ఈ ఈశ్వరీయ యూనివర్సిటీనే బాబా సంఘంలో మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది ఒక కాలేజ్ సంఘంలో మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత ఈ కాలేజ్ ఎప్పుడూ ఉండదు, ఎక్కడ ఉండదు. तो ऐसी यूनिवर्सिटी सारी कल्प में नहीं होता है. इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो. ఇట్లా యూనివర్సిటీ మరి మొత్తం కల్పంలో ఎప్పుడు ఉండదు, ఎక్కడ ఉండదు. ఈ యూనివర్సిటీలో చదివేసి బాగా చదివి మనం 2 కిరీటధారి రాజుల కంటే రాజా అవుతాం. స్వయం భగవాన్ని చదివిస్తున్నారు 2 కిరీటధారి రాజాలు అయ్యి దానికోసం, అంటే రాజుల కంటే రాజా అయిపోతాం ఈ యూనివర్సిటీలో చదివే వాళ్ళందరూ. మళ్ళీ బాబా వాణిలో చెప్తారు, ఓం శాంతి. मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर के जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधे दौरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है. तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं. कौन कहता है? ఆత్మ శరీర్ ద్వారా బోల్తీ హై. అంటే మొదట్లో బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఆత్మిక బిడ్డలు మొదటి మాట శివబాబా ఆత్మిక బిడ్డలను అడుగుతున్నారు, ఎప్పుడు మీరు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుంటారు అప్పుడు మీరు ఆత్మను అనుకుని తండ్రి తలంపులో కూర్చున్నారా? ఎందుకంటే మధుబన్లో మనం పోతే అక్కడ ఏమీ మనకు పని ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఏదైనా జాబ్ ఉందా, పని ఉందా? అక్కడ మరి ఈ విచారంతా మనం పోదున్నాం, తండ్రిని మిలన్ చేయాలి అట్లా. సో తండ్రిని మిలన్ చేసేదానికోసం పోయేటప్పుడు తండ్రి తలంపే ఉండాలి. మనం చెప్తామా లేదా? ఆత్మ శరీరం ద్వారా ఏం చెప్తాం? తండ్రిని మిలన్ చేసానికి పోదున్నాం అట్లా అని ఆత్మ చెప్తుంది శరీరం ద్వారా. సో ఇది బాగా అభ్యాసం చేయాలి ఆత్మాభిమానిలా ఉండేదాన్ని. సో पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार लिया है, इनसे समझाते हैं. ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के सिखाते हैं. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. అంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇక్కడ పారలౌకిక తండ్రి కూడా ఒక శరీరాన్ని ఉదాహరణ అంటే
లోన్ తీసుకున్నారు మన కోసమే, మనకి దాన్ని విషయాలు చెప్పేదానికోసం. సో ఈ యూనివర్సిటీ అనేది ఇక్కడ బాబా వచ్చి అన్ని చదివిస్తున్నారు. ఇట్లా చదివే స్థానం కల్పంలో ఎక్కడ ఉండదు. ఇది ఒకటే. ఎంతెంత మన ఆత్మను అనుకుని బాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటాము అంత మన బోట్ క్రాస్ అవుతుంది అని అర్థం. ఈ విషయ వైతరణి నది నుంచి ఆ పక్క మనం క్రాస్ అయిపోతూ ఉంటాం. హరేకా బేడా డూబా హువా హై. ప్రతి ఒక్కరిది బోట్ ఇప్పుడు మునిగిపోయి ఉంది. जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा. गाते हैं ना, हे माँ जी मेरी नैया पार लगाओ. అంటే ఎంతెంత బాబా తలంపు చేసే పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటామో అంతంత మన బోట్ క్రాస్ అవుతూ ఉంటుంది. పాట కూడా ఉంది, హే నావికుడ వచ్చి నా బోటుని క్రాస్ చేయించు అట్లా అని చెప్పి పాట పాడతారు హిందీలో. ఈ పాట वास्तव में हर एक को अपनी पुरुषार्थ से पार होना है. ఆ బోట్స్ మ్యాన్ వచ్చి మన బోటుని క్రాస్ చేస్తారా, మనమే పోవాలన్నా. బాబా నేర్పిస్తారు ఎట్లా బోటుని క్రాస్ చేయించేది. మనం అది నేర్చుకుని పురుషార్థం చేయాలి. మనమే పురుషార్థం చేస్తేనే మనం క్రాస్ అవుతాం. బాబానే చేసేదిగా ఉంటే అందరినీ బాబా చేసేస్తారు కదా, దాంట్లో ఏముంటుంది. అందువల్ల బాబా ఎట్లా నేర్పిస్తారు అట్లా మనం పురుషార్థం చేసి మనమే క్రాస్ కావాలి, దీనంతా క్రాస్ చేయాలి. जैसे तैरना सिखाते हैं और फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं ना, तो वो सब है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें. అంటే ఏ విధంగా ఈతేది నేర్చుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళ పాటికి వాళ్ళు స్విమ్మింగ్లో పోతూ ఉంటారు. వేరే ఎవరు వచ్చి ఇట్లా లాక్కుని పోయలేదు, వాళ్ళే స్విమ్మింగ్ చేసేది. అదంతా శారీరక మాటలు అనుకోండి. ఇక్కడ ఇది మరి ఆత్మీక మాటలు. భగవాన్ దారి చూపిస్తారు, నేర్పిస్తారు, అన్నీ నేర్పిస్తారు. మనం నేర్చుకుని దాని ప్రకారం పురుషార్థం చేసి మనమే క్రాస్ అవుతూ ఉండాలి. तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ में दुबन में फंसी हुई है. इस पार हिरण का भी मिसाल देते हैं. पानी समझकर भागता है परंतु वह वहाँ कीचड़ रहता है तो उसमें फंस पड़ती है. कभी कभी स्टीमर मोटर आदि भी कीचड़ में फंस जाती है. फिर उसको सैल्वेज करना होता है, दुबन से निकाला जाता है. तो वो है सैल्वेशन आर्मी. तुम हो रूहानी, तुम जानते हो अभी माया के दुबन में सब फंसे पड़े हैं. इसको माया का दुबन कहा जाता है. అంటే బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు బురదలో ఇరుక్కునిపోయినారు. బురద మనుషులు అది నీళ్లు అనుకుని దిగుతారు, అది బురద అయిపోతుంది. దానికి జింకది ఒక కథ చెప్తారు. జింక పాపం చాలా దాగమైంది, దూరంగా ఉండి చూస్తుంది, నీళ్ళు ఉందో ఏమో అట్లా అని పరిగెత్తిపోతుంది. అయితే అక్కడ నీళ్లు లేదు కానీ అది ఇరుకుని పోతుంది, దాని కొమ్మలంతా చెట్టులో ఇరుకుని పోతుంది, మరి బురదల పోయి దిగిపోతుంది అది. ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు అందరూ ఈ బురదలో ఇరుకుని పోయినారు. ఒక్కొక్కసారి పెద్ద స్టీమర్ కూడా బురదలో ఇరుకుని పోతుంది, కారు కూడా ఒక్కొక్కసారి బురదలో ఇరుకుని పోతూ ఉంటుంది. మరి దాన్ని సాల్వేజ్ చేయాలంటే పైన తీసేవాళ్ళు ఆర్మీ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళు వస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ శివబాబు చెప్తారు మీరు ఆత్మిక సాల్వేషన్ ఆర్మీ అయినారు. तुम जानते हो सब माया के दुबन में फंसे हुए हैं. इसको माया का दुबन कहा जाता है. बाप आकर के समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो. ఇక్కడ మరి మాయాది బురదలు అందరూ ఇరుక్కుని పోయినారు, ఎట్లా మన బయట వచ్చేది
आदि बाबा नेरपिस्तार, वो सैल्वेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। तो यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है, बाप रास्ता बताते हैं कि इस दुबन से तुम कैसे निकल सकते हो। అంటే స్థూలంగా ఉండే బురదలు ఏరుకుని పోతే మనిషికు సహయోగం ఇస్తాడు బయట వచ్చేదానికి. అయితే ఈ మాయా బురదలు ఏరుకుని పోతే మనిషి ఎవరైనా మన బయట తీస్తారా? దీనికి కావాల్సింది ఎవరు? ఒకరే శివ బాబా సర్వశక్తిమాన్ వచ్చి మనకు దారి చూపించి బయట తీస్తారు ఈ బురదల ఇరుకుని పోయిన వాళ్ళందరూ. यहाँ तो फिर आत्मा जाकर के दुबन में फंसी हुई है। तो अपने को और औरों को, दूसरों को भी रास्ता बताना है कि हमारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए. అంటే ఇప్పుడు మన కూడా ఈ బురద నుంచి బయట తీసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళకి కూడా దారి చూపించాలి. ఎట్లా ఈ విషయ సాగర్ నుంచి క్షీర సాగర్కు పోయేది ఎట్లా అని. క్షీర సాగర్ ఎక్కడ ఉంది? सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर. अभी है दुख का सागर. रावण दुख के सागर में डुबोता है, बाप आकर के सुख के सागर में ले जाते हैं. तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है. तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो. అంటే క్షీర సాగర్ అంటే సతయుగం, అంటే సుఖాని సాగర్ అక్కడ. ఇప్పుడు దుఃఖాని సాగర్, దీంట్లో రావణ అందరినీ ముంచేసినాడు దుఃఖాని సాగర్లో. బాబా సుఖ సాగర్ వచ్చి మరి మన అందరిని పిలుచుకొని పోదారు. మన అందరం ఇప్పుడు సాల్వేషన్ ఆర్మీ అయిన. ఏం సాల్వేషన్ ఆర్మీ? ఆత్మిక సాల్వేషన్ ఆర్మీ. అందరిని బురదల ఉండి బయట తీయాలి. దానికోసం బాబా శ్రీమతం ఇస్తారు. ఆ శ్రీమతమే దారి, అందరికీ దారి చూపించాలి. బురద నుంచి బయట వచ్చేదానికి దారి ఏమి? శ్రీమతం. అందరికీ శ్రీమతం ఏమి అని చెప్పాలి. हरे को समझाते हैं. दो बाप है, एक है हद का, दूसरा है बेहद का. लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उसको जानते बिल्कुल नहीं हैं. అంటే వాస్తవంగా చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఇద్దరు ఉన్నారు తండ్రులు. ఒకరేమో శరీరం దీనికి జన్మ ఇచ్చిన తండ్రి, లౌకిక తండ్రి. అయితే వాళ్ళు ఉంటే కూడా అందరూ పారలౌకిక తండ్రిని తలంపు చేస్తారు. అంటే ఆత్మకు తండ్రి, బేహద్ తండ్రి, వాళ్ళ తలంపు చేస్తారు. అయితే ఎందుకు నీకు తెలీదు మనుషులు, ఎందుకు నీ తలంపు చేయాలి పారలౌకిక తండ్రి? బాబా కోయి గ్లాని नहीं करते. బాబా మనకు ఈ విషయాలు అన్నీ రహస్యం చెప్తారు, కానీ అదేమి నిందన చేసేలేదు. తెలీదు అనే శబ్దం ఏమో చెప్తారు బాబా. నిజంగానే ఎవరికి తెలియదు కదా ఆ పారలౌకిక తండ్రి ఎవరు అట్లా. ఇదేం నిందన చేసే మాట కాదు. పరంతు డ్రామా కా రాజ్ సమజాతే. ఇక్కడ మరి శివ బాబా డ్రామా రహస్యం కూడా చెప్తారు. డ్రామాలోనే అట్లా ఉంది, ఎవరికి పరమాత్మ విషయాలను గురించి తెలియలేదు. तो ये भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं. आसुरी संप्रदाय है. బాబా మరి మనకి ఇది కూడా చెప్తున్నారు. అందరికీ చెప్పండి, మనుషులందరం 5 వికారాన్ని బురదల ఎరుకుని పోయినారు. అంటే అందరూ ఆసురీ సంప్రదాయాన్ని ఫాలో చేస్తున్నారు. ఆసురీ సంప్రదాయానుసారంగా నడుచుకునేది అంటే బురదల ఇరుకొని పోయేది. అర్థమైందా?
దైవీ సంప్రదాయం మరి ఆసురీ సంప్రదాయం రెండు ఉంది. సో దైవీ సంప్రదాయం వాళ్ళు ఎవరు, ఆసురీ సంప్రదాయం ఎవరు? ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళు దైవీ సంప్రదాయం వాళ్ళని నమస్కారం చేస్తారు, పూజ చేస్తారు. ఎందుకంటే దైవీ సంప్రదాయం వాళ్ళు సంపూర్ణ నిర్వికారిగా ఉంటారు, పవిత్రంగా ఉంటారు. ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళు అపవిత్రంగా ఉన్నారు. అందుకే సన్యాసులను కూడా నమస్కారం చేస్తారు. ఎవరు ఇల్లంతా వదిలేసి పోయినారు, సన్యాసులు పవిత్రంగా ఉండేదానికి పోయినారు, వాళ్ళనే గృహస్థులు ఎవరు అపవిత్రం అయిపోయినారు వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తారు. సో ఎవరు శ్రేష్టంగా ఉంటారో వాళ్ళని అందరూ నమస్కారం చేస్తారు. ఈ సమయంలో సన్యాసులు మరి దేవతలు తేడా ఎక్కువ ఉంది, రాత్రి పగలంత తేడా. సన్యాసులు ఎవరు, దేవతలు ఎవరు? దేవతలందరూ జన్మం తీసుకునేది యోగ బలం నుంచి. సన్యాసులు మరి వికారంతోనే జన్మం తీసుకొని తర్వాత ఇల్లంతా వదిలేసి పోదారు వాళ్ళు. అయితే దేవతలు బై బర్త్ జన్మంతోనే యోగ బలంతో జన్మం తీసుకుంటారు, పవిత్ర జన్మం దేవతలకు. ఈ విషయాలంతా ఎవరికి తెలియదు, మనుషులు మనమే చెప్పాలి. तो सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, ఈశ్వర్ కా అంత పా नहीं सकते हैं. ఇంత అన్ని రహస్యాలు శివబాబా మనకు చెప్తారు. ఇంత రహస్యం మనుషులకి ఎక్కడ తెలుసు? అందుకే మనుషులు చెప్తారు నీ గతి నీ మతి అంతా వేరేగా ఉంది, మాకేమీ తెలియదు, అంత పా नहीं सकते हैं అని చెప్తారు. सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं रहता है. सबसे अच्छा अक्षर है बाप. मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, तो जैसे कि ऑर्फन्स है. అంటే మనం భగవాన్ భగవాన్ అంటే సంబంధం ఏమీ అనుభవం కాదు. ఈశ్వర్ భగవాన్ అంటే సంబంధాన్ని ప్రీతి లేదు. అందుకే బాబా చెప్తారు మీరు మంచి శబ్దాన్ని, ప్రీతిగా ఉండే శబ్దాన్ని ప్రయోగం చేయండి. వాళ్ళని మనం తండ్రిని చెప్తాం. తండ్రి అంటే సంబంధం కూడా అనుభవం అవుతుంది, ప్రీతి కూడా ఉంటుంది. సో బేహద్ తండ్రిని గురించి మనుషులకు తెలియలేదంటే అనాథలాగే తండ్రి ఎవరు తెలియగంట వాళ్ళు. तो मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहता है. बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं, समझाने के लिए कहते हैं. इसमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं. यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है ना. वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय वाले. దేవీ సంప్రదాయం వాళ్ళే నడితే అంటే ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు ఒక మ్యాగజైన్లో ఆసురీ సంప్రదాయం అంటే ఏమి, భగవాన్ సంప్రదాయం అంటే ఏమీని ఒకటి రాసినారు జగదీష్ పై. ఆసురీ సంప్రదాయంలో మనుషులు ఏమేమి చెప్తారు, ఈశ్వరీ సంప్రదాయం అంటే భగవాన్ ఏమేమి చెప్తారు, రెండింటికి తేడా. ఆ రెండింటికి తేడా ఉండేది చెప్పాలి. ఇది ఏమి గ్లాని చేసే మాట కాదు, కానీ అర్థం చేయించాలి. వాస్తవంగా తండ్రి మనకి ఎట్లా అర్థం చేయిస్తారు, తండ్రిగా ఎవరు ఏమి అన్నీ తెలుసు. అయితే మన పని ఏమంటే అందరికీ ఆసురీ గుణాలంటే ఏమి, దైవీ గుణాలంటే ఏమి, దైవీ సంప్రదాయం అంటే ఏమి, ఈ విషయాన్ని గురించి చెప్పాలి. ఆసురీ సంప్రదాయం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పరస్పరంగా జగడాలు వేస్తూ ఉంటారు. ఆసురు గుణాలు ఏమి జగడం వేసేది. అయితే దేవతలు ఏమి పరస్పరంగా జగడం వేసుకోరు. దైవీ సంప్రదాయం అంటే దైవీ గుణాలు ఉండేది. ఇప్పుడు కౌరవ రాజ్యం పరస్పరంగా ఎంత ఆసురీ లక్షణాలు, జగడాలి
మన देवता राज्यంలో ఎవరు జగడం వేసలేదు. बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखा नहीं सकते हैं. భగవాన్ స్వయం తండ్రి చెప్తారు ఏమంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికు ముక్తి జీవన్ ముక్తి కోసం రాజయోగ నేర్పించేదానికి కాదు, భగవానే నేర్పిస్తారు రాజయోగం. రాజయోగం అంటే ఏమీ మనుషులకు తెలియదు కూడా. భగవాన్ ఎట్లా నేర్పిస్తారో అట్లా మనం చేస్తూ ఉంటే మనకు ముక్తి జీవన్ ముక్తి దొరుకుతుంది. మరి మనిషి ఎందుకు నేర్పించేదానికి లేదంటే మొదటి మాట మనిషి దేహాభిమానిలా ఉంటారు. దేహాభిమానిలా ఉంటే రాజయోగం చేసేదానికి కాదు. సో రాజయోగం చేయాలంటే మనకు ఆత్మాభిమాని అయ్యేది చాలా అవశ్యం. సో దేహాభిమానం మరి ఆత్మాభిమానం చాలా తేడా ఉంటుంది నడవడికలో. దేహాభిమానం వాళ్ళు జగడాలు వేసుకొని కింద పడిపోతూ ఉంటారు. तो बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते. ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध में रखेंगे, संबंध नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं. वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ. ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है. तुम ही श्रीमत पर चल करके प्रारब्ध पाते हो. అంటే శివబాబా చెప్తారు ఈ సంగం యుగంలో మాత్రమే పరమాత్మ వచ్చి మనకు దేహీ అభిమానిగా చేస్తారు. మిగతా ఈ జ్ఞానం ప్రాయలోపు అయిపోతుంది. సత్యుగంలో మన అందరికీ దేహ సంబంధాలే ఉంటుంది, అయినా కూడా ఆత్మిక అనుభవం ఉంటుంది, ఆత్మికత అనేది ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రాలబ్ధ అక్కడ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ జ్ఞానం ఉండదు. అక్కడ ఆత్మాభిమానం అయితే పరమాత్మ బిడ్డ అని ఎవరు అనుకోరు సత్యుగంలో. ఇప్పుడే మనకు ఈ జ్ఞానం, ఇప్పుడే మన శ్రీమతిలో నడుచుకుంటాం. దీని ప్రాలబ్ధం మరి సత్యుగంలో ఉంటుంది. बाप आते ही है राजयोग सिखाने, ऐसे पढ़ाई और कोई नहीं हो सकता. डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल सिरताज राजाएं बाद में होते हैं. अभी वो राज्य है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है. అంటే ఇక్కడ భగవాన్ స్వయం వచ్చి మనకు చదివిస్తున్నారు. ఇట్లా చదువు వేరెక్కడ ఉండదు. ఇది రాజయోగాన్ని చదువు. రెండు క్రీటదారి రాజా అయ్యేదాన్ని. సో రెండు క్రీటదారిలు సత్యుగంలోనే ఉంటారు రాజాలు. తర్వాత ద్వాపర యుగం నుంచి ఒక క్రీటం వెళ్ళిపోతుంది, పవిత్రతా క్రీటం, రాజ్య క్రీటం మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే ఈ కలియుగ అంతు సమయంలో ఇప్పుడు రెండు క్రీటం లేదు, పవిత్రతా క్రీటం లేదు, రాజ్య క్రీటం లేదు, అన్నీ వెళ్ళిపోయేసి ప్రజల పైన రాజ్యం చేస్తారు. అట్లా అయిపోయింది కలియుగం. तो तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो. इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है. तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है. वो लोग बल नाम रखते हैं गीता पाठशाला. पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाचा कह देते हैं. అంటే ఇక్కడ మరి మనం రాజ్యాని కోసమే చదువుతున్నాం. అందుకే దీనే గాడ్ ఫాదర్లీ యూనివర్సిటీని చెప్తాం. ఇక్కడ బయట పేరు కూడా రాస్తున్నారు, గాడ్ ఫాదర్లీ యూనివర్సిటీ. ఇది మరి గీతా పాఠశాల. లౌకికలో కూడా ఎక్కువ గీతా పాఠశాల అని పేరు పెట్టుకుంటారే, కానీ అక్కడ ఎవరు చదివిస్తున్నారు? వాళ్ళు అనుకున్నారు కృష్ణ భగవాన్ వాచా అట్లా అని. కృష్ణ ఎక్కడైనా చదివిస్తున్నారా? కృష్ణ ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చి చదివించే సాధ్యమా? లేదు. మన దగ్గర నిరాకార్ భగవాన్ వస్తారు. కృష్ణాలను చూడాలంటే సత్యుగంలోనే చూడవచ్చు. కృష్ణ ఆత్మ పునర్జన్మం తీసుకొని లాస్ట్లో ఎప్పుడు బ్రహ్మ అయిపోతారు. అప్పుడు స్వయం చదువుతున్నారు భగవాన్ దగ్గర ఉండి,
ఈ గీతను చదివి తర్వాత వాళ్ళు రాజ్కుమార్ అయిపోతారు కృష్ణగా. ఇదాన్ని చాలా రహస్యం. అందుకే ఈ కాలేజ్ ఏం కాలేజ్ చెప్పండి? ప్రిన్సెస్ అయ్యేదానికోసం ఇది కాలేజ్ అని చెప్పచ్చు, పాఠశాల అయినా చెప్పచ్చు. प्रिंसेस अయ్యేదానికోసం అర్థమైందా? तो वहाँ की भाषा ही दूसरी होती. సత్యుగంలో భాషనే వేరే. అక్కడ కూడా రాజ్య విద్య నేర్చుకుంటారు, కానీ ఆ కాలేజ్ వేరే, స్కూల్ వేరే, అక్కడ భాషనే వేరే. ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है. यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं. जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाता है. संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है. बाबा कोई संस्कृत में नहीं सिखाते हैं. बाप तो राजयोग सिखाते हैं सतयुग के लिए. శివబాబా చెప్తారు, ఇట్లా కాదు అక్కడ సాంస్క్రిట్లో గీత చెప్పినారు అట్లా అనలేదు. సాంస్క్రిట్ అనేది ఏ రాజాది భాష. అనేక భాషలు ఉందా లేదా? ఎట్లా రాజాలు ఉంటారు అట్లా వాళ్ళ భాషను నడిపిస్తారు. అయితే సాంస్క్రిట్ భాష ఏ రాజాలది భాషనే కాదు సాంస్క్రిట్. సో బాబా ఏమి మనకు ఇక్కడ దేంట్లో ఏ భాషలో నేర్పిస్తారు, ఎవరికి ఏ భాష అర్థమవుతుందో ఆ భాషలో కదా నేర్చుకునేది. మనం పరమాత్మ ప్రీతిని అనుభవం చేయడానికి స్పెషల్గా సాంస్క్రిట్ ఏమీ అవసరం లేదు. మనం మాట్లాడే భాషలో భగవాన్ నేర్పిస్తారు, రాజీవ్గా నేర్పిస్తారు, సత్యుగాని కోసం. तो बाप कहते हैं, मुख्य विषय बाबा ఏం చెప్తున్నారంటే, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं. यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है. ఇక్కడ భగవాన్ చెప్తున్నారు, కామ్ వికారం మహాశత్రు, దీన్ని జయించాలి. దీన్ని జయించే దానికోసం ప్రతిజ్ఞ చేయండి. బాబా ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరందరూ వచ్చి చదవాలా అనుకుంటారు వాళ్ళందరూ ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఏమిని? కామ్ వికారాన్ని జయించేసి జగజ్జీత్ అవుతాను అట్లా అని ప్రతిజ్ఞ చేసే వాళ్ళే ఇక్కడ చదివేది ఈ కాలేజీలో. అంటే ఈ వికారాన్ని జయించేస్తేనే మనం జగజ్జీత్ దేవత అవుతాం. అంటే ఇక్కడ ఏమంటే ముఖ్య మాట ఏమంటే కామ వికారాన్ని జయించేది. ఇది చాలా పెద్ద హింస చేసే వికారం. ये हिंसा द्वापर से चली आती है. इससे वाम मार्ग शुरू होता है. देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका मंदिर भी है, बहुत चीची चित्र बनाया हुआ है. అంటే శివబాబు చెప్తారు, ఈ కామ వికారం చాలా పెద్ద హింస చేసే వికారం. ద్వాపర యుగం నుంచి ఈ హింస స్టార్ట్ అయింది. అందుకే చూపిస్తారు దేవతలు వామ్ మార్గులో పోయినారు. ద్వాపర యుగం నుంచి వామ్ మార్గులో ఎట్లా పోయినారు అనేది కూడా మందిరాల పైన చిత్రాలు ఉంది. ఎంత దేవతల చిత్రాన్ని అసహ్యంగా చేసి పెట్టినారు మనుషులు. అట్లా అసహ్యంగా బాకీ వామ్ మార్గ్ మీ కవి దేవతలు పోయే డైరెక్ట్ దేవతలు పోరు. వాళ్ళు ఎప్పుడు దేహాభిమానిలా వచ్చేస్తారు. వాళ్ళు అప్పుడు వికారం చేస్తారు. ఆ తిథి తారీఖు అంతా మనుషులకి ఏం తెలుసు. सिद्ध होता है, काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, परंतु नाम रूप तो बदला हुआ है. అంటే దేవాత్మలు సత్యుగ్ త్రేత వరకు చాలా బాగుంటారు. వాళ్ళ స్వరూపం కూడా దేవతా స్వరూపం బాగుంటుంది. తర్వాత అదే ఆత్మలు ఎప్పుడు ద్వాపరలో వస్తారు, వాళ్ళ పేరు రూపాన్ని మారి సాధారణ మనిషిలాగా అయిపోతారు. కామ్ వికారానికి వశమైపోతారు. అప్పటి నుంచి కామ్ వికారానికి వశమైపోయి అదే సంస్కారం వచ్చి తర్వాత ఇనుము యుగం వచ్చేసింది. ద్వాపర యుగం నుంచి కలియుగం అయిపోయింది.
దీనికి కారణం ఏమంటే పంచ వికారాలు. అవి తో 5 తత్వ भी తమో ప్రధాన్. ఇప్పుడు ఈ 5 తత్వాలు కూడా తమో ప్రధాన్ అయిపోయింది. అందుకే అందరిది నల్లగా చూపిస్తారు. కామ వికారంలో కూర్చుంటే నల్లగా అయిపోతారు, తత్వాలు కూడా చెడిపోతుంది. इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनता है. ఆత్మ సంస్కారం తమో ప్రధానంగా ఉండే దానివల్ల శరీరం కూడా అట్లనే తమో ప్రధాన్ అయిపోయింది. జనం సే హీ కోయి కేసే ఓ పడితే. ఇప్పుడేమో కలియుగ అంతు సమయంలో బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే కూడా ఎట్లా ఉంది, గర్భం లోపలనే దాని సంస్కారానుసారంగా చెడ్డ సంస్కారానుసారంగా శరీరం దానికి దొరుకుతుంది. ఎట్లా పుడతారు. तो वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होता है. अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसा है. तो मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता नहीं है. మరి సత్యుగంలో ప్రతి ఒక్కరి శరీరం కూడా చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. అక్కడ తత్వం కూడా సత్వ ప్రధాన, ఆత్మ కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడు ఆత్మ తమో ప్రధాన అయిపోతుందో అప్పుడు దాని శరీరం కూడా ఎట్లా అంటే అట్లంతా ఉంది. ఎట్లా జన్మం తీసుకుంటారు మనుషులు. సో మనుషులు పాపం ఏమీ తెలీదు, ఊరికే హే ఈశ్వర్ హే ప్రభు అట్లా అని పిలుస్తూ ఉంటారు, తలంపు చేస్తూ ఉంటారు. పాపం వాళ్ళకు ఆ ఈశ్వర్ ఎవరునే తెలియలేదు, भगवान ఎవరునే తెలియదు మనుషులకు. आत्मा अपनी बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो. यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पार्ट बजा रही है, तो शांति कैसे मिलेगी. ఆత్మ తన తండ్రిని తలంపు చేస్తుంది, హే బాబా వచ్చి నాకు శాంతి ఎట్లా అని చెప్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ భూమిలో భూలోకం అంటే సాకార ప్రపంచంలో కర్మేంద్రియాల ద్వారా పార్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. కర్మేంద్రియాల పార్క్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు శాంతి ఉండదు సంపూర్ణంగా. विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बिचारे कैसे समझे. ఒకప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో విశ్వంలోని శాంతి ఉంటుంది ఎప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండిందో అప్పుడు. అయితే పాపం మనుషులకు ఈ విషయాలు తెలియదు, ఎందుకంటే 1,00,000 సంవత్సరాల ముందు అని చెప్పేశారు. అంత టైం ముందు ఏం జరిగిందో ఎవరికే సంకల్పం విచారం వస్తుంది లేదు. సో ఇదే భూమిలో ఇదే భారత్లో దేవతల రాజ్యం ఉండేటప్పుడు శాంతి ఉండేది. जब इन देवताओं का राज्य था तो एक ही राज्य था, एक ही धर्म था और कोई खंड भी नहीं था. तो एक धर्म एक राज्य. यहाँ तो आत्मा मांगती है एक राज्य. అంటే ఎప్పుడు దేవతలు రాజ్యం చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఒకే రాజ్యం ఉండింది, ఒకే ధర్మం ఉండింది, ఒకే భారత్ ఖండం ఉండింది. అందువల్ల విశ్వంలో శాంతి ఉండింది. ఇప్పుడు మనుషులందరికీ అది కావాలి అనుకుంటారు, ఒకే రాజ్యం అయిపోవాలి, ఒకే ధర్మం అయిపోవాలి అని ఆత్మకు చాలా ఇష్టం. అయితే అది ఎట్లా అవుతుంది, శివబాబా వచ్చి స్థాపన చేసేవారు కాదు. तो तुम्हारी आत्मा जानती है अभी हम एक राज्य स्थापना कर रहे हैं. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, బ్రాహ్మణుడికి మాత్రమే తెలుసు, ఇప్పుడు మనం ఒక్క రాజ్యం స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాం. वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहते हैं. बाप हमको सब कुछ दे देते हैं. कोई भी हमसे राज्य छीन नहीं सकते हैं. हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं. विश्व में कोई स्थूल वतन मूल वतन नहीं होता है. तो इस सृष्टि चक्र यहाँ ही फिरता है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మనకు బాబా ఆ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేయించి విశ్వానికి మాలిక్గా చేస్తారు.
మాలికగా చేసేసి మనకు అన్నీ ఇచ్చేస్తారు. మొత్తం విశ్వం మన చేత వచ్చేస్తుంది. అట్లా విశ్వం ఆ రాజ్యాన్ని మన దగ్గర ఉండి ఎవరు లాక్కునేదానికి కాదు, ఎవరు లేదు కూడా తీసుకునేదానికి. అట్లా మనమే సంపూర్ణంగా రాజ్యం చేస్తాం. మొత్తం విశ్వానికి మాలిక్. మొత్తం విశ్వం అంటే అన్నీ వచ్చేస్తుంది, ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ సృష్టి చక్రం ఈ స్థూల వతంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं. ఈ సృష్టి చక్రాన్ని గురించి రచయితకు మాత్రమే తెలుసు, తండ్రికి. వాళ్ళే వచ్చి మనకు చెప్తారు ఎట్లా ఇది తిరుగుతుంది ఎట్లా అని. ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए. दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है. అంటే ఇట్లా కాదు, శివబాబా ఏదైనా కొత్తగా వేరే సృష్టి రచన చేస్తారు లేదు, ఇదే పాత సృష్టిని కొత్తగా చేస్తారు. ఈ సంగం యుగాల్లో వచ్చి దూరదేశం నుంచి వచ్చినారు మన తండ్రి, మన కోసం కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేసాని కోసం. तो बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाता है. आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रदान मिलेगा. శివబాబా ఇప్పుడు మన ఆత్మల్ని శృంగారం చేసానికి వచ్చినారు. మనం ఎప్పుడు బాబా చెప్పే విషయాలంతా ధారణ చేసుకొని శృంగారం చేసుకుంటాము. అప్పుడు సత్యుగంలో మన శరీరానికి కూడా అంతే శృంగారం అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ పవిత్రంగా ఉంటుంది, శరీరం కూడా సతో ప్రధానంగా. అట్లా ఉండే శరీరానికి శృంగారం కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో సతో ప్రధాన తత్వం ద్వారా అక్కడ మన శరీరం రెడీ అవుతుంది. इनका सतो प्रधान शरीर है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी भी है. అక్కడ సతో ప్రధాన శరీరం ఉండే దానివల్ల అక్కడ న్యాచురల్ బ్యూటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎంత తత్వాలు సతో ప్రధానంగా ఉంటే న్యాచురల్ బ్యూటీ ఉంటుంది. గాయా బీ జాతా హై, రిలీజన్ ఈజ్ మైట్. అందుకే చెప్తారు ధర్మంలోని శక్తి ఉంది అట్లా అని. ఏ ధర్మంలో శక్తి ఉంది? ఏ ధర్మంలో? ఆది సనాతన్ దేవీ దేవతా ధర్మంలో మాత్రమే ఫుల్ శక్తి ఉంది. ఇప్పుడు శివబాబా వచ్చి ఆ శక్తిశాలి ధర్మాన్ని స్థాపన చేసి మన అక్కడ మాలికగా చేస్తారు. तो ये देवताएं सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं. बाबा ఆ సత్య ధర్మాన్ని స్థాపన చేసి దేవి దేవత ధర్మాన్ని మనందరినీ అక్కడ మాలిక్ చేస్తారు. సో దేవతలు మొత్తం విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు. అంత పవర్ ఉంది దేవతా ధర్మాల్లో. వేరే ఎవరికి ఇట్లా విశ్వం మొత్తం మాలిక్ అయ్యే మాట ఉండదు, దేవతలకు మాత్రమే. ఏంటంటే శివబాబా సత్య ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తారు. ఆ సత్య ధర్మానికి మనమే పోయేది దేవీ దేవతా ధర్మం ఎవరు స్థాపన చేస్తారు వాళ్ళు. తో తుమ్కో కితనీ మైట్ మిల్తీ హై, మనకి ఎంత శక్తి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు పవిత్రతలో ఆ శక్తి ఉంది. लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कराते हैं. ये बातें दुनिया थोड़ी जानती है. అంటే మన ఇక్కడ బయట రాసిన ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన అవుతూ ఉంది. ఈ విషయాలు మనుషులకి ఏమీ తెలీదు. ఈ ధర్మం ఇప్పుడు స్థాపన అవుతూ ఉంది అని కూడా మనుషులకు తెలీదు. बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डिनास्टी में ले जाता हूँ. మొదట్లో శివబాబా ఈ భూమిలో అవతరణ అయ్యి బ్రాహ్మణ కులాన్ని స్థాపన చేస్తారు. అంటే మనందరిని బ్రాహ్మణంగా చేసి మన సూర్యవంశీగా చేస్తారు. మరి ఆటోమేటిక్లీ బ్రాహ్మణ్ పోయి దేవత అయిపోతారు.
सूर्यवंशी डिनास्टी स्थापना అవుతుంది। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास होकर सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बातें। ఎవరు బాగా చదువుతారు వాళ్ళు పాస్ అయ్యి సూర్యవంశీలో వస్తారు। ఇదంతా జ్ఞానాని మాటలు। तो उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाया। बाण चलाना भी सीखते हैं। అంటే వాళ్ళు మరి స్థూలంగా ఉండే ఆయుధాలు ఇచ్చేశారు దేవతల చేత। వాస్తవంగా ఇది జ్ఞానాని మాటలని। స్థూలంగా ఏ బాణం అదంతా ఇక్కడ లేదు। మనుషులు మరి అదంతా ఇప్పుడు నుంచే నేర్చుకుంటారు। చిన్నపిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తారు ఎట్లా గన్తో షూట్ చేసేది, ఎట్లా బాణం వేసేది, అన్ని ఆయుధాలు నేర్పిస్తారు పిల్లలకు ఇప్పుడు కలియుగాని। అయితే భగవాన్ మనకు స్థూల ఆయుధాలు ఇవ్వలేదు। ఇది యోగ శక్తి, ఇది మాట। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश हो जाए। హింసా की कोई बात नहीं। భగవాన్ చెప్తున్నారు తండ్రి నా ఒకటి తలంపై చేయండి మీ వికారం వినాశం అయిపోతుంది। ఇక్కడ హింస చేసే మాట లేదు। ఇట్లా యోగం చేస్తూ ఉంటే ఆసురి లక్షణాలు పరివర్తన అయిపోతుంది। ఇది మనది చదువు, చాలా గుప్తమైన చదువు, ఎడ్యుకేషన్ ఇది గుప్తంగా ఉంది। మన ఎవరు స్టార్టింగ్లో ఏం సోమానం ఇచ్చినారు, మనం रूहानी सैल्वेशन आर्मी, आत्मिक सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसे होते हैं। ఎవరికి తెలీదు ఆత్మిక సైనికులు ఎట్లా ఉంటారు అట్లా అని। ఎట్లా తెలుసు వాళ్ళకి। ఇప్పుడు మీకు తెలుసా ప్రాక్టికలీ మన ఆయన ఆత్మిక సైనిక వాళ్ళు చాలా ఇంకోగ్నిటో, అంటే చాలా గుప్తంగా ఉంది। గుప్తమైన ఆత్మిక సైనికులు సాల్వేషన్ ఆర్మీ మనం చాలా గుప్తం। మొత్తం ప్రపంచంలో మనం సాల్వేజ్ చేస్తాం, మొత్తం ప్రపంచాన్ని సాల్వేజ్ చేసేది। అందరినీ పైకి తీస్తాం, బురదలు ఏరుకొని పోయినారు। తో సబ్కా బేడా డూబా హువా హై, అందరి బోటు మునిగిపోయి ఉంది। బాకీ सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, वो निकल आएंगी, नहीं। द्वारिका में तो इनका राज्य था ना, परंतु सतयुग में था। అంటే ఇట్లా కాదు ఏదో లంక నుంచి అందరూ బయట వస్తారు, లేదు। మళ్ళీ చెప్తారు ద్వారికా కింద వెళ్ళిపోయింది, నేను సముద్రం కింద దాని పైకి తీయాలి, అట్లంతా లేదు। ద్వారికాలో మనది రాజ్యం ఉండింది కదా, శ్రీకృష్ణ లక్ష్మీనారాయణ ద్వారకా రాజ్యం చేస్తూ ఉంటుంది। అంటే అది సత్యుగం, సత్యుగాన్ని ద్వారకా రాజ్యం చెప్తారు। సత్యుగంలో ఉండే రాజ్యాలు డ్రెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, చాలా బాగా రాయల్గా ఉంటుంది। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है। भिन्न भिन्न ड्रेसेस, भिन्न भिन्न रसम रिवाज होती है। అంటే సత్యుగంలో ఉండే రాజాలు వాళ్ళ డ్రెస్సే వేరేగా ఉంటుంది, చాలా చాలా రాయల్గా బాగుంటుంది, గ్రాండ్గా। మరి త్రేతాలో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ డ్రెస్సే వేరేగా ఉంటుంది। తర్వాత ద్వాపర యుగాని డ్రెస్సెసే వేరే। ఇప్పుడు కలియుగాని డ్రెస్సెస్ చూడండి ఎట్లా ఉంది, వెరైటీ ఉందా లేదా। ఇది అది యుగంలో అది పద్ధతి, ఆ పద్ధతిను వేరే, ఒక్కొక్క యుగాని పద్ధతి వేరే, ఒక్కొక్క యుగాని డ్రెస్ వేరే, ఒక్కొక్క యుగాని క్యారెక్టర్ వేరే। ఎట్లా ఎట్లా క్యారెక్టర్ అట్లా ఎట్లా అని జరుగుతూ ఉంటుంది। సో हर एक राजा की रीति रस्म अपनी अपनी है। सतयुग का नाम तो लेते ही दिल खुश होता है। ప్రతి ఒక్క రాజాది రాజ్యంలో పద్ధతి వేరు వేరుగా ఉంటుంది। అంటే సత్యుగాని గురించి అనుకుంటే ఆ పద్ధతి ఎంత బాగుంటుంది, ఆ డ్రెస్ ఎంత బాగుంటుంది, అక్కడ ఉండే రీతి రసం ఎంత బాగుంటుంది।
సిస్టమ్ అండ్ కస్టమ్స్ అంటాం. దాని ఏమీ చెప్తారు? సత్యుగాని స్వర్గంని చెప్తాం. స్వర్గం అంటే ప్యారడైస్ అని కూడా చెప్తారు. అది ఎంత బాగుంటుంది, మనుషులకు ఇదంతా ఏమి సరిగ్గా తెలియదు ప్యారడైస్ ఎట్లా ఉంటుంది. तो मुख्य तो ये दिलवाला मंदिर हूबहू हमारे यादगार मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं. ये बिल्कुल अक्यूरेट मॉडल है. అంటే ఇప్పుడు మనం తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాం, తర్వాత స్వర్గానికి పోదాం. దాని డిటో యాద్గార్ దిల్వాలా మందిర్లో చేసినారు. దిల్వాలా మందిర్ మనదే యాద్గార్. మోడల్స్ అంటేనే చిన్న చిన్నగా చేసి పెడతారు కదా, కరెక్ట్గా ఉంటుంది మోడల్స్. తో శివబాబాను ఉన్నారు, ఆదిదేవును ఉన్నారు, పైన స్వర్గం కూడా ఉంది, మహారథిలో ఉన్నారు. శివబాబా ఈ రథంలో వచ్చినారు. ఇప్పుడు ఆదిదేవ్ కూర్చున్నారు. ఆ దిల్వాలా మందిర్లో పోయి చూడండి, అందరూ ఉన్నారు. అయితే అది విగ్రహాల్లో చేసి పెట్టినారు. అంత ఇక్కడ జరిగే విషయాలే అది యాద్గార్. అది ఎవరికి తెలీదు ఎట్లా అది జరిగింది ఇప్పుడు. అది तो शिव बाबा का रथ ये है. महावीर ही राजा प्राप्त करते. ఈ బ్రహ్మ శరీరం శివబాబా కోసం రథం అయిపోతుంది. సో ఈ రథంలో భగవాన్ వచ్చినారు. మహావీరుగే రాజ్యం ప్రాప్తి అవుతుంది. మహావీర్ అంటే చాలా శక్తిశాలి. ఎవరు శక్తిశాలిగా ఉంటారు వాళ్ళకి రాజ్యం చేసే శక్తి కూడా వస్తుంది. तो आत्मा में ताकत कैसी आती है ये अभी तुम समझते हो. ఆత్మలో ఎట్లా శక్తి వస్తుంది అని ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది. గడి గడి అప్నేకు ఆత్మ సమझो. మనం గడి గడి ఆత్మ అని అనుకుని ఉంటే మన ఆత్మకు చాలా శక్తి వస్తుంది. ఆత్మ అభిమాని అయ్యేసి శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మన ఆత్మలో చాలా అపార శక్తి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ శక్తిని అనుభవం చేయాలి. हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी. శాంతిధామ్ సుఖధామ్ में जरूर पवित्र ही रहेंगे ना. మన ఆత్మ ఎప్పుడు సతో ప్రధానిగా ఉంటాము, చాలా పవిత్రంగా ఉంటాం. శాంతిధాంలో కూడా సంపూర్ణ పవిత్రత, సుఖధాంలో కూడా పవిత్రంగా ఉంటాం. అవి బుద్ధి में आता है कितना सहज बात है. ఇప్పుడు మనకి ఇదన్నీ విచారాలు బుద్ధిలో వస్తుంది. ఎంత ఈజీ విషయాలు ఇదంతా. భారత్ సత్యుగంలో ఉండేటప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా ఉండింది. वहाँ अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती है. इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएं. సత్యుగంలో ఏ అపవిత్ర ఆత్మను పోయేదానికి లేదు, పరంధాం కూడా పోయేదానికి లేదు. అపవిత్ర పతిత ఆత్మ. ఎంతమంది ఆత్మలు ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ తీసుకుని ఇంటికి పోతారు. तो ज़रूर पवित्र बन करके ही जाएं. आग लगेगी फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर तो रह जाता है. ఇప్పుడు మొత్తం ఈ అడవికు నిప్పు అంటుకుంటుంది కలియుగంలో. అప్పుడు ఆత్మది శరీరం ఏముందో ఆ శరీరం అంతా కాలిపోతుంది. ఆత్మ మరి పరంధాం వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఎంత భయంకర సిచ్యువేషన్. तो ये सब निशानियाँ अभी की है. होलिका का अर्थ भी कोई नहीं समझते. सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाती. అంటే మొత్తం ప్రపంచం ఎట్లా ఇక్కడ స్వాహ అయిపోతుంది అగ్నిలో. అందుకే వాళ్ళు హోలికా చేస్తారు. సతయుగం వచ్చింది ముందు ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో నిప్పు అంటుకొని అందరూ పవిత్రం అయిపోవాలి. ఇదంతా నిశానీలు ఇప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంది. మొత్తం ప్రపంచం స్వాహ అయిపోతుంది ఈ మహాయజ్ఞలో, నిప్పులు అంటుకుంటుంది. ఏ హై జ్ఞాన్ యజ్ఞ. ज्ञान अक्षर निकला, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते निकाल करके. అంటే వాస్తవంగా ఇది జ్ఞాన యజ్ఞం. ఇక్కడ మరి మనుషులు ఏం చేస్తారంటే జ్ఞానాన్ని అక్షరాన్ని తీసేసి ఊరికే రుద్ర యజ్ఞ అని చెప్పేశారు.
वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में ये रुद्र ज्ञान यज्ञ। सो ये अक्षर तीसेसारी, ज्ञान का अक्षर निकाल करके रुद्र यज्ञ कह दिया। ये ब्राह्मण द्वारा रची जाती है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। బాగా చెప్తారు ఈ యజ్ఞ రచన చేసానికి బ్రాహ్మణ కావాలి, బ్రాహ్మణ ఈ యజ్ఞ రచన చేసేది సత్యమైన బ్రాహ్మణ్ మనం, ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చిన బ్రాహ్మణ్, బ్రహ్మ బిడ్డలు। ब्रह्मा ने मनुष्य सृष्टि रचयिता చెప్తారు। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इसका सुजरा भी होता है, जैसे अलग अलग बिरादरियों का सुजरा होता है। అంటే బ్రహ్మనే తాతల కంటే తాత ముత్తాత అని చెప్తారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉండి వచ్చిన వంశం ఇది। అయితే ఈ వంశంలో బ్రాంచెస్ ఎక్కువ చూపిస్తారు కదా, ఒక చెట్టు దాంట్లో ధర్మాని వంశాన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటుంది, ఎట్లా అని వేరే వేరే బ్రాంచెస్ వచ్చేస్తుంది। వంశ వృక్షం ఇది। ఈ వంశ వృక్షాన్ని మొదటి తాత ఎవరంటే బ్రహ్మ। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में आत्माओं का सिजरा है, कायदे मुस्जिद शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। ऐसे तो मूल వతంలో కూడా లా ప్రకారంగా టాప్ టు బాటమ్ ఇట్లా కూర్చుంటారు। హైయెస్ట్లో ఎవరు ఉన్నారంటే శివబాబా, తర్వాత హైయెస్ట్ ఎవరంటే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్, తర్వాత హైయెస్ట్ ఎవరంటే లక్ష్మీనారాయణ। ఈ విధంగా ర్యాంక్స్ ఉంటుంది, ఆ ర్యాంక్ అనుసారంగా అందరూ కూర్చుంటారు। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा कोसर मुख्य सार आत्मिक साल्वेशन आर्मी बन, रूहानी साल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बतानी है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। బాగా చెప్తారు, ఆత్మిక సాల్వేషన్ ఆర్మీ అయ్యేసి స్వయం మరి వేరే వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్ దారి చూపించాలి। మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఈ విషయ సాగర్ నుంచి బయట తీసేయడానికి శివబాబాకు మనం సహయోగం చేయాలి। మరి రెండో పాయింట్, ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करनी है, शरीर का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाता है। బాగా చెప్తారు, జ్ఞాన యోగం ద్వారా పవిత్రంగా ఈ ఆత్మాని శృంగారం చేసుకోవాలి, శరీరాన్ని కాదు। ఆత్మలో సర్వగుణాలతో సర్వశక్తులతో సర్వ జ్ఞానాన్ని పాయింట్స్తో శృంగారం చేసుకోవాలి। ఎప్పుడు ఆత్మ సంపూర్ణ పవిత్రం అయిపోతుందో అప్పుడు సత్యయుగంలో శరీరం కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది, అప్పుడు ఆటోమేటికలీ దానికి కూడా శృంగారం అవుతుంది। మరి वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। బాగా చెప్తారు, మనసు మరి బుద్ధి దీనే మన్మత్త నుంచి ఫ్రీగా చేయాలి, ముక్తి కావాలి మన్మత్త నుంచి, అప్పుడే సూక్ష్మవతనాన్ని అనుభవం చేస్తారు। అట్లా సూక్ష్మవతనాన్ని అనుభవం చేసే వాళ్ళే डबल लाइट भाव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देता है।
బాబా చెప్తారు మానస సంకల్పం ఏముందో సంకల్ప శక్తిని అంటే మనసు బుద్ధిని సదా మన్మత నుంచి ఖాళీగా పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే వతంలో జరిగే సీనరీస్ అంతా మనకు స్పష్టంగా అనుభవం అవుతుంది. ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచంలో జరిగే విషయాలు ఎంత స్పష్టంగా మన కంటితో చూస్తామో అట్లా వతంలో జరిగే విషయాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. तो इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो. ఇదంతా బాగా అనుభవం కావాలంటే ఏ ప్రకారమైన బరువు మన తలపైన ఉండకూడదు. పాపాని బరువు, వ్యర్థ సంకల్పాన్ని బరువు, మన్మతం పరమతం బరువు ఏమీ ఉండకూడదు. सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बन. అన్ని బరువు బాబాకి ఇచ్చేసి డబుల్ లైట్ కావాలి. అంటే బాబా చెప్పేది మాత్రమే చేసి डबल लाइट कावल. मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन कर. మనసు బుద్ధి ద్వారా సదా శుద్ధ సంకల్పాన్ని భోజనం చేయండి. कभी भी व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर उन स्थिति का अनुभव कर सकते हो. బాబా చెప్తారు సదా శుద్ధ సంకల్పాన్ని భోజనం చేయండి. ఎప్పుడూ వ్యర్థ సంకల్ప వికల్పాన్ని అశుద్ధ భోజనం చేయొద్దు. అప్పుడే మనం ఈ బరువు నుంచి తేలిక అయిపోయేసి చాలా శ్రేష్ఠ స్థితిని అనుభవం చేస్తాం. ఏ ప్రకారమైన బరువు ఉండకూడదు ఆత్మలో. అంటే సంకల్పమే అన్నిటికీ కారణం అవుతుంది. ఆ సంకల్పాన్ని మన్మతం పరమతం నుంచి ఫ్రీగా పెట్టేయండి. బాబా చెప్పే శ్రీమతం మాత్రమే ధారణ చేసుకోండి. చాలా లైట్ అయిపోతారు. శ్రేష్ఠ స్థితి అనుభవం అవుతుంది. మరి స్లోగన్ व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल रखो, फुल करो. బాబా చెప్తారు వ్యర్థ సంకల్పాది ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి శుభ భావనాది స్టాక్ ఫుల్గా పెట్టుకోండి. అర్థమైందా? వ్యర్థానికి ఫుల్ స్టాప్, శుద్ధ సంకల్పాన్ని స్టాక్ ఫుల్గా పెట్టుకోవాలి. ఫుల్ స్టాక్. ఓం శాంతి. ఈరోజు సాయంత్రం కూడా దసరాది రహస్యం ఉంటుంది. తర్వాత ఒక డాన్స్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం. తర్వాత యోగం కూడా ఉంటుంది. ఇట్లా రోజు కామెంటరీను వినండి, దసరా రహస్యం వినండి. ఆ దసరా రహస్యం ఆధారంలో మనం వికారాలని సంహారం చేసే యోగం కూడా ఉంటుంది. దాని ప్రకారం యోగం కూడా చేయాలి. ఓం శాంతి. भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं.